नमस्कार बंधुगण। आज भिडियो रे आपण माने जानिबे जे सेही केउ जिनिस गुड़िकर दान कले माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद घरे प्रवेश करे एवं सुख समृद्धि आसे। तेबे आसंतु जानिबा एहा विषय रे। एकदा देवर्षि नारद जी ब्रह्मांडर ज्ञानी तथा संगीतज्ञ थिले। इंद्रलोकरू फेरुथिबा समय रे स्वर्ग आड़े जाउथिले। बाटरे से माता लक्ष्मी को देखिले। माता लक्ष्मी होउछन्ती धन समृद्धि एवं भाग्यर देवी। नारद जी भाबिले काहेकि ना मां को पचारिबा जे से केउ घरे वास करन्ती। तेणु नारद जी मां लक्ष्मी पाखक जाई तांको प्रणाम करी कहिले, हे माता लक्ष्मी, मु जानिबाकु चाहुची आपण केउ घरे वास करन्ती। केउ गुण एवं आचरण आपणको एक घरे रहिबाकु आकर्षित करे। माँ लक्ष्मी हसी देई कहिले, हे नारद, यह एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। मु सेही घरे वास करे जेउठी प्रेम सहिष्णुता एवं सत्यतार राज थाए। स्वच्छ घर ही मोर निवास स्थान। नारद जी आगकू पचारिले, हे माँ, दयाकरी मते आहुरी विस्तार रे कहंतु, कौनसी विशेष गुण अछि कि जहा आपन को आकर्षित करे? माँ लक्ष्मी उत्तर देले, हे नारद, मु सेही घरे वास करे जेउठी प्रसन्नता और समर्पण सहित मोर पूजा करा जाए। एक व्यक्तिर मन और कार्य मोर उपस्थित को आमंत्रण करे। यदि केही मेहनत करे और ईमानदारी रे धन अर्जन करे तेबे वो निश्चित भावे सेही घरे वास करे। नारद जी पुणी पचारिले, हे माँ, दान करिबा द्वारा मध्य कोन आपण कौनसी घरे वास करन्ती एवं केउ जिनिस गुड़िक दान कले आपण सेही घरे रहन्ती? माता लक्ष्मी कहिले, हे नारद, जेउठी दान सेवा और उदारता भाव थाए सेही घरे मु वास करे। जेतेबेले लोके अन्य मानक भल पाई निजर धनर व्यवहार करन्ती सेही घरे मु सर्वदा रहे। दान और सहयोग द्वारा केवल समाजर उत्थान हुए नहीं, मोर प्रति श्रद्धा मध्य बढ़े। हे देवर्षि नारद, मु तुमको कहूछि जे सेही केउ जिनिस गुड़िक दान कले मु सेही घरे वास करे। मु तुमको मोर दुई भक्तंकर एक कहानी सुनाउछि, जहा सुनिले तुमे एही विषय को बुझी पारिबो। एही कहानी सुनिले मनुष्यर समस्त पाप नष्ट हो जाए एवं से निज जीवन रे जहा कामना करे ताहा पाई थाए। रमेश और सुनीता कहानी। देवपुर नामक एक गाँव रो एक छोट कुड़िया घरे रमेश और तांको पत्नी सुनीता रहुथिले। रमेश और सुनीता अत्यंत गरीब थिले। सेमानंक पाखरे ना भल लुगा थिला ना खाइबा पई यथेष्ट खाद्य। तथापि सेमाने ईमानदार और परिश्रमी थिले। रमेश अन्य मानक जमी रे मजूरी करुथिले एवं सुनीता घरे छोट मोट काम करी किछि रोजगार करुथिले। एकदा सुनीता रमेश को कहिले, हे स्वामी, आमे एते मेहनत करुछु तथापि आमे एते गरीब काहेकि? माता लक्ष्मी आम घर छाड़ी काहेकि चली गले? आमे एमिति कौन भूल कलु जे दुख और गरीबी आम घरे पशि आसीछि? एते कही सुनीता कांदिबाकू लागिले। रमेश तांको धैर्य रखी बुझाइले, हे प्रिय, चिंता कर नाही, हुए तो आम भाग्य रे गरीबी लेखा होईछि। जदि भगवान न चाहन्ते आमे आज एमिति जीवन यापन करू न थांते। किंतु चिंता कर नाही, माता लक्ष्मी निश्चित आम उपरे कृपा वर्षा करिवे। मोर तांको उपरे अटल विश्वास अछि। परदिन रमेश घरु बाहरिबा बेले तांको पड़ोसी माने तांको देखि गरीबर मजाक उड़ाइले। जणे पड़ोसी तांको कहिला, अरे रमेश, आज मध्य खाली हाथरे फेरुछ कि? आउ जणे तांको आचरण और भाग्य उपरे टिप्पणी कला। सुनीता पाखरे ठिया हुई एहा सबु शुणुथुले एवं तांको खूब खराब लागुथुला। किंतु से रमेश को साहाଯ୍य दे कहिले, एसबु अଯଥା कथा को ध्यान दियो नाही। आमर मेहनत केबे वृथा जीव नाही। भगवान आम सहित अछन्ति। किंतु एही कथा गुड़िक रमेश को गभीर आघात देइथिला। से भाबुथिले, आमर जीवन कोन सबु बेले एमिति रहिबो? आमर गरीबी केबे दूर हेबो? सेही रातिरे से सोई पारिले नाही। पूरा राति जागी रहिले। परदिन सकाळे रमेश जमी को गले।
ଦିନ ସାରା ମେହନତ କରି ଥକିଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକ ଅଲଗା ତେଜ ଥିଲା ଓ ଆଖିରେ କରୁଣା ଝଲସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଘରର ପରିବେଶ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ଏହା କଣ ତୁମର ଘର? ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଓ ତୃଷାର୍ତ୍ତ। ମୋତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେଇ କୃପା କର। ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଓ ରମେଶ ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ତଥାପି ସୁନିତା ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଉଛି। ସୁନିତା ନିଜ ଓ ରମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସାଧୁ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଭୋଜନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ସୁନିତା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଘରର ଏକ କୋଣରୁ ଅଳ୍ପ ଅଟା ଆଣି ତାଙ୍କ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଲେ। ସାଧୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଲ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋର ଆଦର ସମ୍ମାନ କଲ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଗରିବର ରାଜ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ତୁମର ଗରିବର କାରଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ରମେଶ ଓ ସୁନିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ସେହି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ଗରିବୀର କାରଣ ହୋଇଛି? ସାଧୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଆଣେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କର। ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଫଟା ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଦେଖିଲି। ତାହାକୁ ତୁମେ ଘରୁ ହଟାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପାତ୍ର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେହି ଘରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ ଅଛି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମ ମନ୍ଦିରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତାହାକୁ ହଟାଇବା ଦରକାର। ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅକାମୀ ହେଉଛି ତାହାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଘରର ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହେବ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେବ। ସାଧୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଏତେ କହି ସାଧୁ ଚାଲିଗଲେ। ରମେଶ ଓ ସୁନିତା ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଘରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଏକାଠି କରି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେହି ରାତି ସେମାନେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ସୁନିତା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମାଙ୍କ ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ଓ ସୌମ୍ୟତା ଦେଖି ସୁନିତା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାନରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏବେ ତୁମର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଅଟଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ତୁମ ଜମିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଖୋଳିଲେ ତୁମେ ଏକ ଖଜାନା ପାଇବ। ସେହି ଖଜଣାକୁ ବାହାର କରି ଗରିବକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଓ ନିଜ ଜୀବନର ନିର୍ବାହ କର। ଏହା ତୁମର ଗରିବୀ ଦୂର କରିବ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତୁମର ଓ ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏହା କହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ। ସକାଳୁ ସୁନିତା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ରମେଶକୁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରମେଶ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନିତାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଜମିକୁ ଗଲେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଘଟ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ସୁନା, ରୂପା ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ଓ ସୁନିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ଖଜଣା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରମେଶଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କଲୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ରମେଶ ଓ ସୁନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେମାନେ ଖଜଣାରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ନିଜ ପାଇଁ ରଖି ବାକି ଅଂଶ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ମରାମତି ଓ ଗରିବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଲେ। ଏହି ଖବର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ରାଜା ରମେଶଙ୍କ ଇମାନଦାରୀରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଏବେ ରମେଶ ଓ ସୁନିତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଧନୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ।
ସେମାନେ ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇ ଗାଁରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ସଚ୍ଚାଇ ଓ ଦାନଶୀଳତାର ଫଳ ଥିଲା। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପଦେଶ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି ନାରଦ, ମୁଁ ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାୟ। ସଠିକ ସମୟ, ସଠିକ ଜିନିଷ ଓ ସଚ୍ଚା ମନରେ ଦାନ କଲେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଓ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବାସ କରେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ନାରଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଜିନିଷକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା। ଏହା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦାନମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ମୂଳମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ। ଦାନରୁ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ଓ ଘରେ ଧନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି? ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଗରିବ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ ବା ଧଳା ଲୁଗା ଦାନ କଲେ ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଚାଉଳ ଓ ମିଶ୍ରି ଦାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ। ଅନ୍ନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଭୋଜନ ଦାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚାଉଳ ଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଗୁଡ଼ ଓ ତିଳ ଦାନ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଧାତୁ ଓ ଅଳଙ୍କାର। ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ଓ କଂସା ଦାନ ଶୁଭ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାସ ସ୍ଥାୟୀ କରେ। ଦୀପ ଓ ତେଲ। ଦୀପ ପ୍ରକାଶ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଦାନ ବିଶେଷ କରି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷ। ତୁଳସୀ, ଗାଈ ଘିଅ ଓ ହୋମ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଏହା ଘରର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ। ବସ୍ତ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଋତୁରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଗରମ ଲୁଗା ଦାନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଶୁଭତା ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣେ। ଜଳ ଓ କଳସ। ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳ ବା ଜଳ ଭରା କଳସ ଦାନ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଏ। ହଳଦିଆ ଜିନିଷ। ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ହଳଦୀ, ଚଣା ଡାଲି ବା କେଶର ଦାନ ଶୁଭ। ଦାନ କରିଥିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଥିବା କିଛି କଥା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ। ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ବା ଦେଖାଣିଆ ନ ହେବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଦୀପାବଳି ଓ ଧନତେରସ ଦିନ ଦାନ ଦେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବୃହସ୍ପତିବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ଦିନ ଦାନ ଦେଲେ ଅଧିକ ଫଳଦାୟୀ। ଦାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଅ ଯାହାର ଏହାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ପବିତ୍ରତା ଓ ଶାନ୍ତି। ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହେ। କର୍ମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କର୍ମର ନାଶ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି। ଦାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ନାରଦଜୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମା, ଆପଣ ମୋତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଇମାନଦାରୀ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଘଟିପାରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଭେଟିବୁ। ଏତେ ଦୂର ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।